we can learn about the another methods. Integration of 2x plus 1 by x square plus x plus 1 into dx. దీనికి ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f dash of x by f of x dx లాగా ఉంది ఈక్వల్ టు log of modulus of f of x plus c. Solution: integration of 2x plus 1 by x square plus x plus 1 dx equal to d by dx of x square 2x d by dx of x 1 d by dx of constant 0. కాబట్టి దీనికి ఫార్ములా మెథడ్ అప్లై చేస్తే log of modulus of x square plus x plus 1 plus c. Important problem. The another method, integration of 2x plus 3 by root of x square plus 3x minus 4 dx. ఇది ఏ విధంగా ఉందంటే f dash of x by root of f of x dx equal to 2 root of f of x plus c. Solution: integration of 2x plus 3 by root of x square plus 3x minus 4 dx equal to 2 root of f of x అనేది f dash of x ఇది f of x కాబట్టి ఏమవుతుందంటే x square plus 3x minus 4 plus c. The another one, solution: log x equal to t. Log of log x differentiation చేస్తే 1 by log x డివైడ్ చేస్తే 1 by x dx equal to dt. and integration of 1 by x log x 1 by log x into x dx equal to dt అవుతుంది కాబట్టి ఇదంతా t అవుతుంది కాబట్టి 1 by t dt 1 by dt ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే log of modulus of t plus c. therefore log of modulus of t అంటే ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే log of log x plus c. next another one, same method. put x e for x equal to t. x e for x ని డివైడ్ చేస్తే e for x into x plus 1 dx equal to dt. దీన్ని u మెథడ్ చేయాలి. x కాన్స్టెంట్ e for x ని చేస్తే e for x ఈసారి e for x ని కాన్స్టెంట్ పెట్టుకొని x ని డివైడ్ చేస్తే 1 అవుతుంది కాబట్టి దీని యొక్క డెరివేటివ్ ఇది అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by cos square x e for x ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే t e for x into 1 plus x dx ఇదంతా కలిపేసి ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనము ఇక్కడ dt వచ్చింది కాబట్టి dt అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by cos square t 1 by cos square t ని ఏం రాయొచ్చంటే sec square t dt. కానీ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sec square x dx ఏమవుతుంది అంటే tan ఉంటుంది కాబట్టి tan t plus c. tan of t అంటే ఎంత రాసుకోవచ్చు అంటే x e for x plus c. నెక్స్ట్ వన్, same method, substitution method. tan inverse x equal to t. tan inverse x ను డివైడ్ చేస్తే 1 by 1 plus x square dx equal to dt. solution: integration of sin of tan inverse x into 1 by 1 plus x square dx. ఇక్కడ ఆ ఫార్ములాస్ అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin of tan inverse x ని ఏం రాయొచ్చంటే t రాయొచ్చు. 1 by 1 plus x square dx ని ఏం రాయొచ్చంటే dt. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin t ని ఏం రాయొచ్చంటే minus cos of t plus c equal to minus cos of t అంటే ఎంత రాసుకోవచ్చు అంటే tan inverse x plus c. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఇక్కడ ఏముందంటే x power 4 plus x square plus 1 by x square plus 1 into dx ఉంది. కాబట్టి న్యూమరేటర్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ విధంగా రాయొచ్చు x power 4 plus x square plus 1 equal to x power 4. ఈ రెండింటిని ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే x square కామన్ చేస్తే ఎంత మిగులుతుందంటే x square plus 1 plus 1. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే x square into x square plus 1 plus 1 by x square plus 1 dx. ఇక్కడ x square plus 1 x square plus 1 ఎలిమినేట్ చేస్తే మనకు మిగిలేది ఏంటంటే x square dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇది ఎంత రాసుకోవచ్చు అంటే 1 by 1 plus x square dx కూడా రాసుకోవచ్చు. కానీ దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే x3 by 3 ప్లస్ 1 by 1 plus x square dx ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే tan inverse x plus c.
of a for x minus b for x whole square by a for x into b for x dx. ఇది ఏ విధంగా ఉందంటే a minus b whole square ఫార్ములా ఉంది. a minus b whole square ఫార్మ్ ఏంటంటే a square plus b square minus 2ab by డినామినేటర్ సేమ్ రాసుకుంటే into dx. కాబట్టి నోమినేటర్ బై డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ a for x ఇక్కడ a for x క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఏం మిగులుతుందంటే a for x a by b whole for x ఈ టర్మ్ రాసుకుంటే b by a whole for x dx minus 2 a for x క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 dx. ఇది ఏ విధంగా వచ్చిందంటే ఈ ఫార్ములా ఏ విధంగా ఉందంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ a for x dx లా ఉంది. a for x dx ఏంటంటే a for x by log a ప్లస్ c ఈ మెథడ్లో ఉంది కాబట్టి ఫార్ములా అప్లై చేసుకున్నాను. a for x by log a by b ప్లస్ b by a whole for x by log b by a మైనస్ 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 dx వచ్చేసి x ప్లస్ c. సేమ్ log of a by b ఫార్ములా అప్లై చేసుకున్నా log a మైనస్ log b log of a by b ఫార్ములా. బట్ ఇక్కడ ఏమో ఇక్కడ log a మైనస్ log b ఉంది, ఇక్కడ log b మైనస్ log a ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ కామెంట్ చేసుకుంటే మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే log a మైనస్ log b. బట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే a by b whole for x మైనస్. ఎందుకు మైనస్ వస్తుందంటే రెండింటి నుంచి మనం మైనస్ కామెంట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వస్తే b by a whole for x plus c. ఇది ఫైనల్. నెక్స్ట్ వన్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడేమో ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. కానీ ఈ మైనస్ కామెంట్ చేస్తే మన టర్మ్ ఏమి ఉంటుందంటే బోత్ కామెంట్ చేస్తే a by b whole for x ఇక్కడ మైనస్ కామెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మైనస్ b by a whole for x. ఇంక ఈ టర్మ్ ఎంత మిగులుతుందంటే మైనస్ 2x ప్లస్ c. నెక్స్ట్ అదర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ వన్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. x ప్లస్ 1 by x ఈక్వల్ టు t. x ని డెరివేట్ చేస్తే 1 by x ని చేస్తే మైనస్ 1 by x స్క్వేర్ dx ఈక్వల్ టు dt. కట్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే దీనంతా ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే దీని టర్మ్ మొత్తం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే e4t అని రాయొచ్చు. ఈ రెండు టర్ములను ఏం రాయొచ్చు అంటే ఈ రెండు టర్ములను dt అని రాసుకోవచ్చు. dt అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e4t ప్లస్ c. e4t అంటే ఎంత తీసుకోవచ్చు అంటే x ప్లస్ 1 by x ప్లస్ c. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ l r ఈక్వల్ టు 0 x పవర్ ఆఫ్ r into 3 power r by r factorial into dx. దీన్ని put r equal to 0 one time, r equal to 1, r equal to 2, r equal to 0, 1, 2, 3 up to so on. ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఇది ఏ విధంగా వస్తుందంటే 0 అప్లై చేసినప్పుడు x పవర్ ఆఫ్ 0 1, 3 పవర్ r 1, 0 ఫ్యాక్టోరియల్ 1. టోటల్ ఈ టర్మ్ అంతా 0 అప్లై చేసినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే 1 వస్తుంది. 2 అప్లై చేసినప్పుడు 3x by 1 ఫ్యాక్టోరియల్, 2 అప్లై చేసినప్పుడు 3x స్క్వేర్ by 2 ఫ్యాక్టోరియల్. నెక్స్ట్ అప్ టు సో ఆన్. కాబట్టి దీనికంతా ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e4 3x dx. కానీ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e4 3x dx మేము రాయొచ్చంటే e4 3x by 3 plus c. నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ ఇంపార్టెంట్ వన్. put 10 for x plus x power of 10 equal to t. ఇది ఏ విధంగా వస్తుందంటే దీని యొక్క డెరివేటివ్ ఈ టర్మ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు a for x చేస్తాం, a for x చేస్తే a for x లాగే, కానీ a for x లాగే బేసిక్. దీని డెరివేటివ్ చేస్తే ఈ టర్మ్ వస్తుంది. ప్లస్ x పవర్ ఆఫ్ 10 చేస్తే 10 into x పవర్ ఆఫ్ 9 వస్తుంది. అంటే దీని యొక్క డెరివేటివ్ ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనం ఫార్ములా f dash of x by f of x dx గా తీసుకుంటే దీన్ని ఏం రాయొచ్చు అంటే log of modulus of f of x plus c. కానీ దీని డెరివేటివ్ ఇది అవుతుంది కాబట్టి ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేసి log of modulus of f of x రావాలి. f of x అంటే ఇది కాబట్టి ఎంత వస్తుందంటే 10 for x plus x power of 10 plus c. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by 1 plus e4 minus x dx. e4 minus x ఈక్వల్ టు 1 by e4x రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే e4x ను 1 by e4x రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి సేమ్ అప్లై చేస్తే ఈ టోటల్ టర్మ్ ఏం రాయొచ్చు అంటే e4x by e4x plus 1 into dx తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలంటే put e4x plus 1 equal to t తీసుకుంటే e4x dx equal to dt. కాబట్టి అప్లై చేస్తాం అనుకోండి ప్రాబ్లం 1 by
ఈ ఫర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే టీ తీసుకోవచ్చు. ఈ ఫర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే డిటీ తీసుకోవచ్చు. డిటీ తీసుకుంటే ఫార్ములా లాగ్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ సి. కాబట్టి లాగ్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ టీ అంటే ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ఈ ఫర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సి. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ e4 మైనస్ ఎక్స్ని ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే 1/e4x తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇది టోటల్ టర్మ్ని ఎంత రాసుకోవచ్చు అంటే సొల్యూషన్ e4x హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ dx తీసుకోవచ్చు. అంటే e4 మైనస్ ఎక్స్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనం 1/e4x తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఫైనల్గా ఇప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిందంటే పుట్ e4x ఈక్వల్ టు t తీసుకున్నాం అనుకో ఇంకేమీ వస్తుందంటే e4x dx ఈక్వల్ టు dt వస్తుంది. కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 దీని 1 ప్లస్ ఏం రాసుకుంటే e4x ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే t స్క్వేర్. e4x dx ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే dt. కాబట్టి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ dx ను tan ఇన్వర్స్ రాస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏం రాసుకోవాలంటే tan ఇన్వర్స్ t ప్లస్ c. లాస్ట్ ఫైనల్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ t అంటే ఎంత రాసుకోవచ్చు అంటే e4x ప్లస్ c. నెక్స్ట్ అనదర్ సేమ్ మెథడ్ ఇక్కడ e4 మైనస్ x ఉంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/1 ప్లస్ e4x ఇంటూ 1 ప్లస్ e4 మైనస్ x dx. ఈ టోటల్ టర్మ్ ఎంత రాసుకోవచ్చు అంటే e4x బై 1 ప్లస్ e4x ఇంటూ దీన్ని కూడా ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే 1 ప్లస్ e4x ఇంటూ dx. ఇక్కడ ఎందుకు రాసుకో e4 మైనస్ x 1/e4x తీసుకొని నోమినేటర్ తీసుకెళ్ళాలి. కానీ దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ e4x 1 ప్లస్ e4x 1 ప్లస్ e4x హోల్ స్క్వేర్. ఇంక మనకి రిమైనింగ్ ఏముందంటే e4x dx ఉంది. కానీ ఇప్పుడు మనం పుట్ 1 ప్లస్ e4x ఈక్వల్ టు t తీసుకున్నాం అనుకోండి. 1 చేస్తే 0 e4x చేస్తే e4x dx ఈక్వల్ టు dt. కానీ ఫైనల్ ఆన్సర్ అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 ఇక్కడ ఏం రాసుకో 1 ప్లస్ e4x హోల్ స్క్వేర్ ఏం రాసుకో t రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి దీన్ని t స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. ఇంకా e4x dx ఏం రాయొచ్చు అంటే dt. మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/t స్క్వేర్ ఏం తెలుసు అంటే -1/t ప్లస్ c. కాబట్టి -1/t అంటే ఎంత రాసుకోవచ్చు అంటే 1 ప్లస్ e4x ప్లస్ c. 1/e4x మైనస్ e4 మైనస్ x హోల్ స్క్వేర్ dx. కాబట్టి దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే మన ఫార్ములా వచ్చేసి హైపర్బోలిక్లో e4x మైనస్ e4 మైనస్ x బై 2 ఈక్వల్ టు sin hx. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ప్లస్ వస్తే కాస్ hx tan hx నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసు. కాబట్టి మనం దీన్ని ఎట్లా ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ చేయాలంటే ఇక్కడ 1/4 తీసుకొని ఇక్కడ 4 ఏం తీసుకుంటా అంటే e4x మైనస్ e4 మైనస్ x హోల్ స్క్వేర్ dx తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ 1/4 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 ఈ టోటల్ టర్మ్ డినామినేటర్ తెచ్చుకుంటే e4x మైనస్ e4 మైనస్ x బై 2 హోల్ స్క్వేర్ dx. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా రిలేటెడ్ ఉంది కాబట్టి దీని అంతా ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే sin hx రాసుకోవచ్చు. దాని స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి sin hx హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. టోటల్ టర్మ్ 1/4 ఇంటూ 1 ఈ టోటల్ టర్మ్ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే sin h స్క్వేర్ x dx. కాబట్టి 1/4 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/sin ఏమవుతుందంటే కొసెకన్ h స్క్వేర్ x dx. కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కొసెకన్ h స్క్వేర్ dx ఏమవుతుందంటే -1/4 cot hx plus c. నెక్స్ట్ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x హోల్ 4 n - 1 బై sin x హోల్ 4 n + 1 dx. ఇక్కడ n - 1 ఉంది, ఇక్కడ n + 1 ఉంది. దాన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేయాలంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x బై sin x హోల్ 4 n - 1 ఇక్కడ n - 1 రాసుకొని ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటా అంటే sin స్క్వేర్ x dx అని రాసుకుంటా. sin స్క్వేర్ x మళ్ళీ LCM తీసుకుంటే మనకి క్యాన్సిల్ అయ్యే సేమ్ వస్తుంది. కాబట్టి cos x బై sin x ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే cot x అని రాయొచ్చు. cot x హోల్ 4 n - 1 ఇంటూ 1/sin స్క్వేర్ ఏం రాయొచ్చు అంటే కొసెకన్ స్క్వేర్ x dx. కాబట్టి దీని యొక్క డెరివేటివ్ ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి మైనస్ లేదు కాబట్టి d/x ఆఫ్ cot x వచ్చేసి మైనస్ కొసెకన్ స్క్వేర్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cot x హోల్ 4 n - 1 ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటా అంటే మైనస్ కొసెకన్ స్క్వేర్ x dx. కానీ ఫైనల్ గా ఇప్పుడు ఫార్ములా అప్లై చేస్తే దీనికి ఇది f(x) ఇది f'(x) లా ఉంది కాబట్టి మైనస్ దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే cot x హోల్ 4 n - 1 ప్లస్ 1 బై n - 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ c క్యాన్సిల్ అయ్యింది అనుకో. టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయితే ఇక మనకి ఫైనల్ గా ఆన్సర్ ఏం మిగులుతుందంటే మైనస్ cot 4 ఆఫ్ nx బై n ప్లస్ c. నెక్స్ట్ ఇది ఆల్సో
లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఇంట్రడ్యూస్ అయినాం. బట్ సింథటిక్ డివిజన్ మెథడ్ ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలంటే డినామినేటర్ యొక్క వాల్యూ తీసుకోవడం, న్యూమరేటర్ తీసుకోవడం. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏ టర్మ్ రావాలంటే ఏ బై సి తీసుకుంటే క్యాల్కులేషన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ టోటల్ టర్మ్ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ax ప్లస్ b బై cx ప్లస్ d ఇంటూ dx. కానీ దీన్ని ఈ విధంగా రాసుకున్నాం అనుకోండి, డివిజన్స్ మెథడ్లో రాసుకుంటే మనకి ఇంకేం రాసుకోవచ్చు అంటే a బై సి ప్లస్ ఈ టర్మ్ రాసుకుంటే b మైనస్ ad బై సి బై ఇంకెంత రాసుకోవచ్చు అంటే cx ప్లస్ d ఇంటూ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే dx. ఇక్కడ ఏంటంటే a బై సి అనే కాన్స్టెంట్, దాన్ని బయట తీసేస్తే a బై సి ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 dx ప్లస్ ఇక్కడంతా కాన్స్టెంట్. ఈ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ బయట తీసుకొని చేసినాం అనుకోండి, ఎల్సిఎం తీసుకుంటే bc మైనస్ ad బై సి, ఇంకా మనకు మిగిలిన టర్మ్ ఏంటంటే 1 బై cx ప్లస్ d ఇంటూ dx. కానీ ఫైనల్గా a బై సి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 dx ఏమవుతుందంటే x ప్లస్ bc మైనస్ ad బై సి, కానీ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 బై cx ప్లస్ d dx. దాని ఫార్ములా వచ్చేసి log ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ cx ప్లస్ d బై సి ప్లస్ సి. కట్ లాగస్లో సి ఇంటూ సి, సి స్క్వేర్. సేమ్ నెక్స్ట్ సేమ్ ఆల్సో సింథటిక్ డివిజన్ మెథడ్. దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే x పవర్ ఆఫ్ 10 ప్లస్ 1 ఇంటూ x పవర్ ఆఫ్ 24. ఈ విధంగా డివిజన్స్ మెథడ్లో చేస్తే మనకు ఫైనల్గా ఏమొస్తుందంటే దీన్ని ఎల్సిఎం మెథడ్లో అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x పవర్ ఆఫ్ 14 మైనస్ x పవర్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ x పవర్ ఆఫ్ 4 బై x పవర్ ఆఫ్ 10 ప్లస్ 1 ఇంటూ dx. ఈ విధంగా డివిజన్స్ మెథడ్లో చేస్తే మళ్ళీ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే మనకు సేమ్ ఇదే మెథడ్ వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి బట్ ఇక్కడ చేసేటప్పుడు x పవర్ ఆఫ్ 14 మైనస్ x పవర్ ఆఫ్ 4 ఇంటూ dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x పవర్ ఆఫ్ 4 బై దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే x పవర్ ఆఫ్ 5 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 dx. బట్ ఇక్కడ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే x పవర్ ఆఫ్ 5 ఈక్వల్ టు t తీసుకుంటే దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే 4x పవర్ ఆఫ్ 5 x పవర్ ఆఫ్ 4 dx ఈక్వల్ టు dt. బట్ ఇక్కడ మనకు ఏం ఉండాలంటే 4 ఉండాలి. కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x పవర్ ఆఫ్ 14 మైనస్ x పవర్ ఆఫ్ 4 ఇంటూ dx ప్లస్ 1/4 ఇంటూ. ఇక్కడ మనకి ఏం ఉండాలంటే 5 ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ 5 తీసుకొని ఇక్కడ 5 ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు, హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ dx. కానీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ మామూలుగా ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే x పవర్ ఆఫ్ 14 x పవర్ ఆఫ్ 10 dx వచ్చేసి 4 ప్లస్ 1/4 ప్లస్ 1. కాబట్టి x పవర్ ఆఫ్ 15/15 మైనస్ x పవర్ ఆఫ్ 4 x పవర్ ఆఫ్ 5/5 ప్లస్ 1/5 ఇంటూ దీని యొక్క డెరివేటివ్ ఇక్కడ వస్తుంది. కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 బై దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే t స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ dt. ఫైనల్ ఆన్సర్ x పవర్ ఆఫ్ 15/15 మైనస్ x పవర్ ఆఫ్ 5/5 ప్లస్ 1/5 ఇంటూ 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 1. అది tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ t ప్లస్ c, అది మైనస్ x పవర్ ఆఫ్ 5/5 ప్లస్ 1/5 ఇంటూ దీనంతా ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ t అంటే ఎంత రాసుకోవచ్చు అంటే x పవర్ ఆఫ్ 5 ప్లస్ c. సొల్యూషన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 3 into 2 4x మైనస్ 2 into 3 4x బై 2 4x ఇంటూ dx. కాబట్టి దాన్ని సపరేట్ చేస్తాం అనుకోండి, 3 ఇస్ ద కాన్స్టెంట్, 2 4x క్యాన్సిల్ చేస్తే 1 dx మైనస్ ఇది ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు 2 కాన్స్టెంట్. ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఏముంటుందంటే 3 4x 2 4x, దాన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే 3/2 హోల్ 4x dx. అంటే నోమినేటర్ను డినామినేటర్ను సపరేట్ చేస్తాను. అక్కడ నోమినేటర్ను డినామినేటర్ సపరేట్ చేస్తే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యి 1 dx. ఇక్కడ 2 అనేది -2 అనేది కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ 3 4x బై 2 4x అని దాన్ని 3/2 హోల్ 4x dx. కాబట్టి 3 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 dx మైనస్ 2 ఇంటూ 1.5 3/2 అండ్ 1.5 హోల్ 4x dx. మనకు ఆల్సో ఫార్ములా a4x dx ఈక్వల్ టు a4x బై log a ప్లస్ c. కాబట్టి 3 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 dx x మైనస్ 2 ఇంటూ దీనికి ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం అనుకోండి 1.5 హోల్ 4x బై log ఆఫ్ 1.5 ప్లస్ c. ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ మెథడ్
ఫస్ట్ f of x గా ఏం తీసుకోవాలి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x g of x dx లో f of x గా ఏం తీసుకోవాలి g of x గా ఏం తీసుకోవాలి అనేది మనం ఏం ఫార్ములా అప్లై చేస్తామంటే ఐలెట్ i l a t e ఐలెట్ లో ఫస్ట్ వచ్చే i టర్మ్ ఏం తీసుకోవాలంటే ఇన్వర్స్ ఇన్వర్స్ అంటే మనకు తెలిసిందే sin ఇన్వర్స్ cos ఇన్వర్స్ sin ఇన్వర్స్ cos ఇన్వర్స్ tan ఇన్వర్స్ అండ్ సో నెక్స్ట్ ఎల్ వస్తే లాగ్గా ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలంటే f of x తీసుకోవాలి ఎల్ వస్తే లాగ్ అంటే log x స్క్వేర్ log of x క్యూబ్ అటువంటి టర్మ్స్ వస్తే f of x తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆల్జీబ్రిక్ ఫంక్షన్స్ అంటే x స్క్వేర్ x క్యూబ్ నెక్స్ట్ ట్రిగ్నామెట్రీ అంటే t అంటే ట్రిగ్నామెట్రీ అంటే sin x cos x tan x అని సో నెక్స్ట్ e అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఫంక్షన్ అంటే e4x e4px e4px ఇటువంటి టర్మ్స్ వస్తే ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకోవాలంటే f of x గా తీసుకోవాలి మిగతా అనదర్ వన్ ఏమవుతుందంటే g of x ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి x² sin x dx వచ్చిందన్నమాట x² sin x dx వస్తే ఇక్కడ మనం డౌట్ వచ్చేదంటే f of x గా ఏం తీసుకోవాలి g of x గా ఏం తీసుకోవాలి f of x గా ఏం తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ వచ్చి x² ఐలెట్లో చూసుకుంటే i అంటే ఇన్వర్స్ లేదు l అంటే లాగ్ సంబంధించిన టర్మ్స్ లేవు a అంటే ఆల్జీబ్రిక్ ఏమవుతుందంటే x² అవుతుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చే టర్మ్ ట్రిగ్నామెట్రీ అనేది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ట్రిగ్నామెట్రీ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం తీసుకోవాలంటే దీన్ని f of x గా తీసుకోవాలి దీన్ని g of x గా దాన్ని మామూలుగా ఫార్ములాస్ అప్లై చేసేటప్పుడు మనం ఫార్ములా ఎట్లా తీసుకుంటామంటే ఐపీలో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x g of x dx ని ఐపీ మెథడ్లో f of x ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ g of x dx మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f dash of x ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ g of x dx హోల్ dx గా తీసుకుంటాం ఇది లాంగ్ ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f of x g of x dx ఈక్వల్ టు f of x ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ g of x dx మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f dash of x ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ g of x dx హోల్ dx దీన్ని ఏమంటామంటే ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ మెథడ్లో ఎన్ని అప్లై చేస్తాం బట్ ఇక్కడ i అంటే ఏంది l a t అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం బట్ దీన్నే మనం షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఎట్లా చేయాలంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చున్నాం ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x⁴ sin x dx ఇక్కడ అంత లాంగ్ ప్రాసెస్ చేయబడలేదు కొద్దిగా షార్ట్ కట్ తెలుసుకుంటే చాలు కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటున్నానంటే x⁴ తీసుకుంటాను ఫస్ట్ ఏముందంటే ప్లస్ గ్యాప్ వదిలేసేయండి తర్వాత ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే మైనస్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమొస్తుందంటే ప్లస్ నెక్స్ట్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే x⁴ ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే 4x³ వస్తుంది ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమొస్తుందంటే ప్లస్ 4x³ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 12x² మళ్ళీ బాక్స్ వేసుకోండి మళ్ళీ తర్వాత ఏమొస్తుందంటే మైనస్ 12x² చేస్తే ఏమవుతుందంటే 24x వస్తుంది నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుందంటే 24x చేస్తే 24 అవుతుంది నెక్స్ట్ టర్మ్ చేస్తే 0 వస్తుంది 0 అంటే ప్లస్ చేయండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇంకోసారి చూడండి ప్లస్ ఫస్ట్ ఇక్కడ x⁴ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే మైనస్ 0 కాబట్టి మైనస్ ఫస్ట్ x⁴ చేస్తే 4x³ x⁴ చేస్తే 4x³ 4x³ చేస్తే 12x² 12x² చేస్తే 24x 24x చేస్తే 24 కాన్స్టెంట్ 0 ప్లస్ c అయితే ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ f of x అనేది డిఫరెన్షియేషన్ బట్ ఇక్కడ వచ్చి g of x అనేది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin x dx ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin x dx అనగానే మనకు వచ్చేది మైనస్ cos x ప్లస్ c అదేవిధంగా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x dx వచ్చేది మనకి ఏంటంటే sin x ప్లస్ c ఈ ఫార్ములాని కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin x మైనస్ cos x ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మైనస్ cos x మైనస్ sin x ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మైనస్ sin x మైనస్ వస్తుంది కాబట్టి ప్లస్ cos x ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos x sin x ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin x మైనస్ cos x కాబట్టి ఇక్కడ 0 ఉంది ఆ 0 అంటే ఎనీథింగ్ 0 ప్లస్ c లాస్ట్ c ఇస్ ద కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మైనస్ x⁴ cos x మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 4x³ sin x ప్లస్ 12x² cos x మైనస్ 24x sin x మైనస్ 24 cos x ఇంక 0 ఎలిమినేట్ ప్లస్ లాస్ట్ లో c తీసుకుందాం దిస్ ఇస్ ద షార్ట్ కట్ ఈజీ మెథడ్ నెక్స్ట్
ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x పవర్ 5 ఇంటూ cos x dx మీరు హోంవర్క్ చేసుకోండి. సేమ్ మెథడ్లో మీరు అప్లై చేయండి, ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూడండి జాగ్రత్తగా, x పవర్ 4 అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్, sin x అంటే g ఆఫ్ x, ఫస్ట్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ f ఆఫ్ x గా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షన్ g ఆఫ్ x, ఎందుకంటే హైలైట్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి సేమ్ మెథడ్. నెక్స్ట్ దీంట్లోనే 4 ఇంటూ sin x dx, బట్ ఇక్కడ sin x ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఏముందంటే sin 3x ఉంది. కొద్దిగా లాజిక్ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ వచ్చేసి f ఆఫ్ x గా ఏం తీసుకోవాలంటే x క్యూబ్ తీసుకోవాలి, g ఆఫ్ x అంటే sin 3x, బట్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటామంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి x క్యూబ్ ప్లస్ ప్లస్ అయిన తర్వాత మైనస్ x క్యూబ్ డెరివేట్ చేస్తే 3x స్క్వేర్, ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ రిలేషన్ అంతే, దీన్ని బట్ x క్యూబ్ చేస్తే 3x స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ప్లస్ 3x స్క్వేర్ చేస్తే 6x, బట్ 6x చేస్తే 6, కాన్స్టెంట్ చేస్తే 0కి మనం వాల్యూ తీసుకోవాలి కాబట్టి లాస్ట్లో c అనేది వస్తుంది. ఇంకోసారి చూడండి. నెక్స్ట్ రిపీటెడ్. ఫస్ట్ వచ్చేసి f ఆఫ్ x గా ఏం తీసుకోవాలంటే x క్యూబ్ డిఫరెన్షియేషన్, d అంటే డిఫరెన్షియేషన్, i అంటే ఇంటిగ్రేషన్, d గా ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే x క్యూబ్ తీసుకుంటున్నా, i గా ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకుంటాను, sin 3x. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ప్లస్ తీసుకున్నా, మైనస్ తీసుకున్నా, ప్లస్ తీసుకున్నా, మైనస్ తీసుకున్నా, ప్లస్ తీసుకున్నా, అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి 0 కాబట్టి కాన్స్టెంట్ అనేది ఇప్పుడు ప్లస్ c కలుస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే x క్యూబ్ డెరివేట్ చేస్తే 3x స్క్వేర్, x క్యూబ్ డెరివేట్ చేస్తే 3x స్క్వేర్, 3x స్క్వేర్ డెరివేట్ చేస్తే 6x, 6x డెరివేట్ చేస్తే 6 చేస్తే కాన్స్టెంట్ చేస్తే 0. కాబట్టి ఇక్కడ సింబల్స్ మాత్రం ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని sin 3x అనేది g ఆఫ్ x, దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలంటే sin 3x చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin 3x dx అనగానే మనకు వచ్చేది ఏంటంటే మైనస్ cos 3x/3 ప్లస్ c, బట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అప్లై చేస్తే sin 3x చేస్తే మైనస్ cos 3x/3, అదే మైనస్ cos 3x/3 అనేది కాన్స్టెంట్, బట్ ఇక్కడ దీన్ని చేస్తే ఏమవుతుందంటే మైనస్ sin 3x ఒక 3ని డెరివేటివ్ చేస్తే 3 కాబట్టి 3 జార్ ఏమవుతుందంటే 9, ఇక్కడ 3 వచ్చిందంటే ఇక్కడ 9 వస్తుంది. నెక్స్ట్ దీన్ని డెరివేట్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin x ఏమవుతుందంటే మైనస్ వస్తుంది, కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఏమవుతుందంటే ప్లస్ అవుతుంది, కాబట్టి cos 3x ఓకే 9 వచ్చి 3 యాడ్ అవుతుంది, 9 3 జార్ ఏమవుతుందంటే 27. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos 3x, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos 3x ఏమవుతుందంటే sin 3x ఓకేనా, బై 3 వస్తుంది, బై 3 ఇక్కడ వచ్చే బై 3 ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 27 కాబట్టి బై ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే 81. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ 0, లాస్ట్ మనకు వచ్చేది ప్లస్. దాన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 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 x క్యూబ్ ఇంటూ cos 3x/3 మైనస్ మైనస్ ప్లస్, కాబట్టి 3 1 జార్ 3 3 జార్, కాబట్టి ఏమొస్తుందంటే x స్క్వేర్ ఇంటూ sin 3x/3 ప్లస్, అదేవిధంగా నెక్స్ట్ 3 టేబుల్తో క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 2 జార్ x ఇంటూ cos 3x/3 టేబుల్తో 9 మైనస్ 3 టేబుల్తో 3 2 జార్ sin 3x/9 27 ప్లస్, కాబట్టి 3 టేబుల్తో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ 2 వస్తుంది, ఇక్కడ 27 ప్లస్. కాబట్టి రిలేటెడ్ సేమ్ మీరు వర్క్ చేయండి.